владењето на правото, освен што е важно за подобрување на животот и квалитетот на животот на македонските граѓани, важно е и за странските инвеститори. За поврзаноста на владењето на правото и бизнис климата зборуваме вечерва со нашата ексклузивна гостинка, директорката на германското стопанство во Македонија, Антје Ванделт. А исто така зборуваме и со една млада правничка, за тоа што значи да се биде правник во време кога навистина има ерозија на оваа професија. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Германските инвеститори се секогаш остри критичари на деловната клима во земјава. За последните забелешки и препораки за условите за водење бизнис, разговараме со Антје Ванделт, новата директорка на делегацијата на германското стопанство во земјава. Интервју со Тона Карева Талеска, правна советничка Хелсиншки комитет за човекови права. Следете не. Германските инвеститори се познати остри критичари на условите за водење бизнис во земјава, кои низ анкети постојано ги истакнуваат и предностите, но и главните проблеми кои што очекуваат од домашните власти да ги адресираат за да дојдат и нови инвестиции. За актуелните проблеми во економијата и последните забелешки на германските бизнисмени разговаравме со новата директорка на делегацијата на германското стопанство во земјава, Антје Ванделт. Ja, wir machen diese Umfrage jedes Jahr. Was wir jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren sich abzeichnet, ist, dass das Thema Fachkräftemangel an Bedeutung gewinnt und sozusagen so einen Flaschenhals auch darstellt für neue Investitionen. Nicht nur hier in Nordmazedonien, auch generell in der Region. Man kann eigentlich auch sagen, es ist ein globales Problem. Ein anderes Thema ist das Thema Transparenz und Compliance im öffentlichen Sektor, was von den Unternehmen auch, wo die Erwartungen der Unternehmen dahin gehen, dass dort auch noch mehr Schritte unternommen werden. Transparenz heißt eben, dass eben die Prozesse im öffentlichen Sektor effizient und eben transparent verlaufen, dass es keine Schwierigkeiten gibt bei der Erteilung von Genehmigungen. Und wir sehen auch in der Digitalisierung zum Beispiel eine Möglichkeit, dort auch mehr Transparenz zu schaffen. Einerseits ermöglicht es dort, die Effizienz zu erhöhen, aber eben auch transparenter die Prozesse aufzustellen. Aber es ist natürlich so, dass die Unternehmen schon auch erwarten, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen, auch die Rahmenbedingungen auch weiterentwickeln und weiter verbessern. Und dass die Anregungen, die gegeben werden, auch zur Kenntnis genommen werden. Deswegen sind wir auch im Dialog mit der Regierung, um einfach auch die Möglichkeiten weiter auszubauen. Es könnte noch viel effizienter die Produktion sicher hier gestaltet werden, beziehungsweise es würden auch vielleicht noch mehr Investoren kommen, wenn man eben auch in diese Richtung noch weitere Schritte entwickelt. Но и покрај сериозните критики упатени кон властите за подобрување на условите за водење бизнис, интересно е што кога ги прашуваат инвеститорите дали повторно би инвестирале во Македонија, дури 80% одговараат потврдно. Ја прашавме директорката Ванделт зошто е тоа така. Ich denke, einer der Hauptpunkte bei der Entscheidung, nach Nordmazedonien zu gehen für deutsche Investoren, ist die Kundennähe. Die Nähe praktisch zu Deutschland, wo ja die Hauptabnehmer auch sind für die Produkte, die hier im Land von den deutschen Investoren hergestellt werden. Dass der Transportweg über Land möglich ist, die Anbindung besteht, das ist einer der Hauptgründe. Aber dazu kommt auch noch, dass es hier sehr gute Fachkräfte gibt, die auch in dieser doch zum Teil anspruchsvollen Unternehmen tätig werden können, also auch mit anspruchsvollen Technologien hier arbeiten. Und auch das Thema der Unterstützung, die man hier erhält von der mazedonischen Regierung, wird immer wieder hervorgehoben und unterscheidet sich auch von anderen Nachbarländern, dass es hier wirklich ein sehr attraktives und Förderprogramm gibt für ausländische Investoren. Es gibt diese speziellen Industriezonen, die TEDZ, und es gibt eben verschiedene Fördermittel für die Ansiedlung. Auch die Gründung von einem Unternehmen hier ist sehr einfach. Das ist also eines der Themen, eine der Punkte, die hervorgehoben werden. Dazu kommen aber auch andere ganz praktische Themen, wie zum Beispiel eben auch die Steuersätze, die sehr, sehr günstig sind, also im Vergleich auch zu anderen Märkten, damit auch Nordmazedonien auch wettbewerbsfähig ist. Und die Energiepreise, die zwar auch nicht gering sind, aber im Vergleich zum regionalen Vergleich trotzdem noch sehr attraktiv sind. Но од друга страна, директорката не штеди зборови и кога директно ги посочува предизвиците со кои што се соочуваат бизнисите.
Es gibt natürlich auch noch einige Herausforderungen, die es hier zu meistern gibt, auch Risiken, die die Unternehmen immer wieder auch ansprechen. Dazu gehört, wir hatten gerade gesprochen über das Thema Fachkräfte. Die sind sehr gut hier, aber es sind zu wenige. Also Fachkräftemangel ist ein großes Thema und ein großes Risiko, auch wenn es darum geht, neue Investitionen hier in Nordmazedonien aufzubauen, vor allem wenn sie auch arbeitskräfteintensiv sind. Und das Thema auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, da wird vor allen Dingen auch das Thema Compliance und Transparenz angesprochen, dass eben auch Stabilität erwartet wird, wenn es um Gesetzesbestimmungen geht, also da keine kurzfristigen Veränderungen stattfinden. Und auch das Thema der Bürokratie, es ist eben auch immer noch eine große Herausforderung. Und dort wäre also auch die geringe Digitalisierung, auch im Vergleich zu anderen Märkten, die hier im öffentlichen Sektor zu finden ist. На прашањето колку домашните власти имаат слух за проблемите на германските инвеститори, Вандел вели: Wir haben eine sehr gute Beziehung zur mazedonischen Regierung, einen sehr offenen Dialog, den ich sehr zu schätzen weiß. Ich habe ja auch an anderen Standorten gearbeitet und weiß, dass das nicht in allen Ländern selbstverständlich ist. Und wir schätzen das gerade als deutsche Wirtschaft sehr, dass wir immer ein offenes Ohr bei der Regierung finden. Wir sind im permanenten Dialog und können eben auch unsere Themen und Fragen auch anbringen und offen diskutieren. Und sind auch schon einige auch Erfolge in dem Zusammenhang errungen worden. Но комуникација е едно, а решавање на проблемите друго. На тоа директорката Ванделт вели дека очекувале поголема ажурност. Ja, wie ich schon erwähnte, wir haben natürlich schon auch viele Dinge erreicht gemeinsam im Dialog mit der Regierung. Ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass auch in den TEDZ-Zonen Solarpaneele auf den Dächern installiert werden können, auch um einen Beitrag zu leisten zur Nachhaltigkeit der Produktionsstätten. Aber es ist natürlich so, dass es auch in vielen Bereichen auch Gesetzesveränderungen nötig sind. Wir würden uns natürlich freuen, wenn manche Dinge auch schneller vorangehen, aber es sind natürlich komplexe Prozesse. Das betrifft jetzt nicht nur unsere Fragen, es betrifft das Land an sich, eben auch den Gesetzesrahmen auch stärker zu modernisieren in Nordmazedonien. Das braucht halt Zeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch schneller gehen würde. Во однос на перспективите за следната година, која што е изборна, Ванделт сподели одредена загриженост околу очекуваниот застој што го носат изборите. Wahljahre sind immer schwierige Jahre, nicht nur in Nordmazedonien, auch generell, weil natürlich viele Prozesse entweder gestoppt werden oder sich verlangsamen, Entscheidungsprozesse nicht stattfinden. Was auch schwierig ist, wir hoffen sehr, dass die aktuelle Regierung noch viele der Maßnahmen, die bereits vorgesehen sind, noch vor dem Ende ihrer Periode auch umsetzt und dass dann auch eine relativ schnelle Übergabe auch an die neue Regierung geschieht. Also wir sind auch offen, dann auch mit dieser neuen Regierung dann schnell in den Dialog zu treten. Wichtig ist, dass man, und das ist nicht nur für die deutschen Investoren, sondern auch fürs Land wichtig, dass die Dynamik nicht verloren geht. Dass man praktisch dort auch konstruktiv zusammenarbeitet, auch wenn es dort eben eine Änderung in der Regierung gibt. Und ja, das wünschen wir uns. Es würde sehr auch daran liegen, dass die bestehenden Programme auch weitergeführt werden, also zum Beispiel Investitionsförderprogramme und andere Programme, die halt darauf hinzielen, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und Investitionen anzuziehen. Und eben auch die Infrastrukturprojekte auch an Dynamik nicht verlieren, beziehungsweise noch mehr Dynamik bekommen. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema auch für die Integration Nordmazedoniens hier in den regionalen Markt und damit auch in den europäischen Markt. Ja, das ist auch wichtig, dass da möglichst kein Bruch geschieht und da auch diese langfristigen Projekte auch von den kommenden Regierungen weitergeführt werden. Германија е најголем економски партнер на земјава, каде што завршува дури половина од вкупниот македонски извоз, а германските компании овде вработуваат над 20.000 луѓе. И покрај песимистичките очекувања за германската економија, кои одат дури и до прогнози за рецесија, Ванделт вели дека ние можеме да очекуваме и нови инвестиции од Германија. Die deutsche Wirtschaft steht vor einigen großen Herausforderungen im nächsten Jahr. Aber wir haben hier eine ganz besondere Situation, was die Beziehungen zu Nordmazedonien betreffen. Ich habe ja schon gesagt, dass es hier stärker die
die Investitionen ausgebaut werden. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es eine Neuordnung der Lieferketten gibt, eine Neuordnung der Produktionsstandorte und dort hat eben Nordmazedonien wirklich das Potenzial, sich auch zu positionieren mit den Vorteilen, die ich bereits erwähnt hatte. Und auch bei dem Standort Neuordnung eben auch Standorte verlegt werden, in dem Fall auch nach Nordmazedonien, was zur Folge hat, dass mit diesen neuen Investitionen auch, die ja eigentlich alle darauf ausgerichtet sind, exportiert zu werden. Тона здраво, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Вие сте правник по професија. Како ги толкувате или како гледате на најновите случувања во оваа област, особено после измените на кривичниот законник? Ви благодарам и на вам и на интересот и на просторот, нели, да кажеме и тие правниците малку, а многу, да речем. Во овој дел мислам дека ние како невладени организации кои што работиме на полето на правосудство бурно реагиравме, особено и со донесувањето на измените на кривичниот законник и така и после донесувањето на овие измени кои што навистина имаат сериозни последици, кои што многу малку беа и анализирани од страна на државата пред да ги донесат овие измени. Па и немаше време. Многу експресно навистина беа донесени. И како Blueprint група, група на организација неформална која што работиме заедно во полето на правосудство, истапивме од работната група за изработка на новиот кривичен законник токму поради ова, заради тоа што ова беше чин на поткопување на владењето на правото во нашата држава, која што тек сега почнуваме да ги гледаме последиците со тоа што застаруваат предмети, а во иднина ќе гледаме уште толку финансиските последици по однос на овие измени, по однос на апсолутното застарување на кривични предмети кои што навистина треба долго имаат многу обвинети. А многу интересно што во самите измени пишува дека законот нема финансиски импликации за државата, па ќе може да видиме во иднина колку многу ќе бидат тие финансиски импликации, а моите некои вака да речам размислувања дека ќе бидат над милионски суми на евра трошоците кои што државата ќе треба да ги сноси по однос на овие импликации, а уште повеќе што многу повешно освен финансиската импликации кои што навистина се значени, сепак би сакала да кажам пораката која што се праќа со овие измени, а тоа укажува дека која е целта, затоа што ова е политичка одлука со овие измени и навистина поставува прашање на дали всушност сакаме да гониме корупција и дали всушност навистина се залагаме за владење на право и правна држава кога носиме измени под европско знаменце, што исто така е проблематично. Многу е значено дека и извештајот на Европската комисија исто тоа го препознава и за самите измени за носењето на законот со европско знаменце. Која е пораката што сакаме да го кажеме, дали дека корупцијата едноставно и гонењето на високи представници на власта и на корупционери останува неказната и тоа е целта на однесувањето, или навистина ќе дадеме порака дека сакаме корупцијата да се сузбие и нешто да направиме нели во државата што ќе значи владење на право и правна држава. Да, освен цената што ќе ја платиме од аспект на уривање на довербата која што и онака е ниска во правосудството, има и финансиска реална цена мерена во пари, аспект кој што не многу беше отворен при анализата. Вие како Blueprint група и поединци од вашата група навистина остро застанавте против овие измени, но од друга страна видовме и правнички толкувања кои што велеа дека апсолутно се на линија овие законски измени со поголема казнивост и особено конфискација на имот, дека ќе помогнат конфискацијата на некој начин. Колку мислите дека држат тие тези? Знаете како, ако идејата е дека ќе се намалат казните, ќе се зголеме конфискацијата, ние не стоиме на таа идеја и не сметаме дека тоа е правилна идеја. Неспорно е дека потребно е да се во една легислатива да се стави нели конфискацијата на имот и да се изработи закон како што е и предлог законот за граѓанска конфискација на имот, која што е моментално активен процес на изработка, од кој што ние исто така истапивме од работната група за изработка на тој закон, затоа што сметаме дека нашето учество во работни групи за изработка, особено на закони кои што се од суштинско значење, мора да биде суштинско. Не можеме ние само фактички
да учествуваме во некои процеси, само точно само за да му дадеме легитимитет на некој си процес, затоа што навистина поседуваме и експертиза и знаење и искуство кое што може да и не може, него и допренесуваме и такако во самите измени, затоа што еве на пример конкретен пример ќе дадам. Измените на кривичниот законник последни вклучува и одредби кои што се однесуваат на животната средина. Одредбите за животна средина де факто беа предлог и дадоа граѓанските организации дадоа голем придонес во самата работна група за изработка на новиот кривичен законник. И од тука се поставува прашање зошто токму тие две измени, односно измената на овие 3 коруптивни кривични дела и измената за кривичните дела за заштита на животната средина беа ставени во еден кош и донесени под една знаменца. Одговорот е дека образложението може да си го дадат за измените кои што се однесуваат на заштита на животната средина, а овде нема никакво образложение што и во самите текстови се гледа. И концептот на тоа дека ако ги намалиме казните ќе придонесеме за поголема конфискација е за нас малце треба да се постави прашање дали е тоа вистински концепт и вистинската призма низ која што треба да ги гледаме работите. Зошто? Затоа што моментално и сега имаме легислатива која што нуди опции за конфискација на имот. Прашањето е колку и дали таа доволно се применува или не се применува во пракса. Неспорно е, повторно ќе кажам дека потребни се измени и потребно е донесување на нов закон, но вистина тоа треба да биде еден процес кој што ќе биде широко, нели, ќе опфаќа сите засегнати страни, сите ќе имаат доволно време за да може да направат анализа и да дадат соодветни предлози. Така, овие работни групи кои што се формираат, каде што се вклучуваат представници на граѓанскиот сектор, се поставува прашањето ако најрелевантните организации и експерти се повлечат со образложение дека не сакаат да бидат декор, одбиваат да бидат декор, тогаш која е потребата од постоењето на тие работни групи, дали воопшто имаат некаква смисла ако таму соберете само истомисленици кои што ќе ја поддржат одлуката, да речем, на владата. Тоа е проблемот на мислењето, да речеме, на политичките партии, затоа што ние и политичарите имаме дефинитивно различни ставови за некои прашања, зошто токму од практичен пример дека учеството во работни групи и создавањето на работни групи не е само де факто му даде легитимитет на некој процес. Навистина ние треба да придонесеме кон унапредување на легислативата, со тоа унапредување и заштита на човековите права и на сите оние права кои што се засегнати со конкретниот закон кој што се носи. Непотребни се работни групи кои што ќе постојат само на хартија и каде што ќе членуваат представници на некои државни институции. Навистина е потребно да учествува и невладиниот сектор, но и академската заедница, сите оние релевантни чинители кои што навистина ќе му дадат суштина на постоењето на една работна група и на крај ќе се испродуцира една легислатива која што значително ќе го напреди системот. Затоа што ние во минатото сме биле сам имало бројни примери каде што ние сме учествувале во работни групи, сме давале предлози. Постоел еден текст кој што сме го гледале на законот дека била активна работната група и потоа кога ќе се објави на ЕНР или кога ќе дојде во собрание ние гледаме друг текст на закон. И навистина не можеме да толерираме веќе такво однесување каде што нашето учество е само како декор или како легитимитет покритие. Да, апсолутно. Друга дилема која што се отвори во јавноста беше околу законот за амнестија, па нели повторно имавме спротивставени мислења колку ќе придонесе за ослободување на затворските капацитети, условите таму знаеме какви се, но од друга страна повторно како да се прави еднакво помеѓу оние дела на висок криминал и висока корупција и злоупотреби и дела кои што се од сосема друг калибар, да речеме, не знам, украдена храна од продавница. Дали треба да има и тука една квалитативна разлика во пристапот кон делото и кон криминалците и нивниот профил? Знаете како, причината за донесување на законот за амнестија како што беше представена во јавноста е нереална. Затоа што за ние да го напредиме пенитенцијарниот систем и да намалиме пренатрпаноста во установите и да обезбедиме реинтеграција на осудени лица, навистина треба еден поразличен системски однос кон ова прашање, затоа што ова е една комплексна тема која што не можеме да решиме со закон за амнестија, ниту ништо ќе успееме да придонесеме со ваков закон. Точно дека
постојат бенефити од амнестијата и тоа како алатка стои во, мислам, нели во правниот систем. Но кога објаснуваме зошто би носеле таков закон, навистина мора да имаме тоа да го покриеме легитимно. Причините поради кои што беа објаснети не може да ги исполниме со носење на овој закон од проста причина затоа што ние имаме над 2000 упатни акти кои што чекаат да влезат во пенитенцијарни установи. Тоа е една проста математика која што нема никаква логика сама по себе. Од друга страна, ние имаме проблем во однос на пенитенцијарните установи, каде што ние имаме алатки, односно правни механизми кои што им стојат на располагање и кои што постојат во системот, како што е, например, условниот отпуст, кој што апсолутно не се користи и имаме проблем со тоа што судовите не го изрекуваат условниот отпуст и доколку се поднесуваат барања. Од тука, навистина, мораме првен да се фокусираме на овие, да речем, правни механизми кои што ни стојат на располагање, да ги заживееме и да се употребуваат. И на тој начин, навистина, ќе постигнеме поголема реинтеграција на осудени лица, отколку да донесеме одреден закон кој што можеби на еден многу краток рок ќе помогне во одредени работи да се поедностава, да речем, не би рекла да се решат, пошто не може да се решат тие без системски пристап. Така. Ако ги сумираме пораките од овие два главни, би рекла, правни случаи или настани кои што го одбележаа последниот период, тоа е дека се носат законски измени, законски решенија кои што не само што не соодветствуваат со реалната потреба на терен, туку и само дополнително ќе зголемуваат неказнивоста, ќе зголемуваат перцепцијата кај граѓаните дека не функционира правосудството и страшната недоверба. Како од овој магепсан круг, би рекла, каде ја гледате како надвор? Каде ја гледате алката која што може да придонесе да има некакви промени? Дали е тоа судството, дали е тоа обвинителството, дали е тоа парламентот, можеби од каде да почне? Гледаме дека политичките партии немаат волја, веројатно парламентот би го исклучил од листата, како да заживее? Тоа дека политичка волја, да речеме, немаме, можеме да увидиме од многу закони кои што многу долго седат во собрание и не се носат, така да и тоа е сериозен проблем кој што би морала да го истакнам, затоа што општиот интересот на граѓаните навистина мора да биде ставен пред интересот на политичките партии, а тоа во нашата држава не се прави. Тоа е проблем кој што го подкопува и владењето на правото и правната држава за која што ние сите се залагаме. Од друга страна, како да го решиме проблемот? Проблемот е многу сложен за да може да се реши со едно едноставно решение. Мислам дека сите вклучени засегнати страни во правосудството мора да се одважат и да тргнат од себе. Што значи тоа? Тоа значи дека секој обвинител, судија, адвокат, член на судски совет, член на совет на јавни обвинители, сите оние, па и ние како невладени организации, да речем, кои што на некој начин, директно или индиректно, почнувајќи од оние кои што се директно вклучени во правосудството и во правораздавањето, мора да тргнат од себе, од личниот интегритет, да се одважат, индивидуално да се одважат, за да можат навистина да направат некоја промена и да ја вратат довербата на граѓаните во правосудството, затоа што неказнивоста во општата неказнивост која што постои во нашата држава, мислам дека на сите ни е добро позната и никој општата недоверба која што постои исто така е сериозен проблем со кој што се соочуваме, затоа што ние имаме сериозни проблеми ние како здружение обезбедуваме бесплатна правна помош, ние имаме сериозни проблеми некогаш да ги мотивираме граѓаните да поднесат некое барање или некој механизам да искористат за заштита на своите права, затоа што воопшто немаат доверба во системот за да поднесат било што. Неспоредбено дали е тоа представка до некоја институција, дали е тоа кривична пријава, дали е тоа ќе ги мотивираме, односно ќе ги советуваме да поднесат тужба пред надлежен суд. Воопшто нема желба. Значи ние имаме сериозни проблеми каде што имаме случаи, да речем, што се чисти, би рекла, односно каде што знаеме дека има сериозни прекршувања на права, каде што навистина може да обезбедат правна заштита преку искористување на некои овие механизми, да не можеме да ги мотивираме доволно воопшто да побараат заштита. И тоа мислам дека многу кажува за тоа колку системот потфрлил да ги заштити граѓаните, затоа што јас силно верувам дека системот и општеството и државата треба да работат за доброто, општото добро на граѓаните пред се, а не за индивидуални интереси и за интереси на политички партии кои што навистина треба да се одважат и политичките партии би рекла
многу е тешко од нив да очекуваме да се одважат и да направат некоја промена, но во однос на правосудството, оние да речам представници на правосудните органи, оние суди, обвинители, службеници кои што работат во правосудните органи, членови на совети, тие навистина мораат да покажат личен интегритет и да се одважат во овие ситуации, каде што јас не знам како лично нив не ги засега и не чувствуваат срам, да речам, честно исклучат се секако, но како не чувствуваат срам од ситуацијата во која што се наоѓа правосудниот систем во нашата држава. Последното прашање ми е за вас лично, како млад правник, колку оваа ситуација или оваа ерозија на целиот систем ве мотивира или ве демотивира и како вие се чувствувате да работите, да творите, еве, да градите кариера во едни вакви услови? Морам да кажам предизвикувачки, но не би било фер, особено јас, познавајќи се нели себе си и тргнувајќи од себе, пошто е лично прашањето, не можам да кажам дека ме демотивира, затоа што да ме демотивира воопшто нема да го работам тоа што го работам. Сметам дека секој од нас кој што сака да речеме да живее тука и сака да придонесе за едно подобро општество и за држава во која што ќе владее правото, во која што ќе постои казнивост на корупцијата, во која што навистина ќе зборуваме за една правна држава, мора да придонесе на некој начин. Секако секој соодветен, да си го најде соодветниот начин кој што за себе најмногу му одговара. Дали е тоа преку активистички пристап, дали е тоа преку правно советување и застапување на граѓани, дали е тоа преку вклучување во самите правосудни органи, па секако може да е тоа и политичко вклучување, нели секако. Сакам да кажам дека секој од нас мора да се мотивира нешто да направи и на некој начин да придонесе за подобрување на системот, затоа што ако сме ние демотивирани и ако се откажеме од се, тогаш навистина нема поента се тоа. Јас навистина разбирам фрустрацијата кај многу млади, особено кај младите би рекла, за желбата да си отидат од државата, да не живеат во овој систем, затоа што навистина е трул, би рекла, и мора многу да се направи за да се унапреди. Ама ако сите ние се откажеме, тогаш не можеме да очекуваме никакво подобрување, а тоа би значило сите да земеме и да се спакуваме. Ако на некој тоа му е целта, слободно секако ден денес сите го прават, тоа гледаме, но на сите оние кои што веруваме дека може нешто да се направи и имаме желба нешто да смениме и тука да живееме, тогаш навистина сметам дека не можеме да се демотивираме целосно, колку и некои ситуации да не фрустрираат и да не демотивираат. Јас секогаш би кажала дека поише ме фрустрираат него што ме демотивираат. Благодарам за одговорот, ви посакувам многу успех. Ви благодарам и вам. Следната недела се гледаме со нова тема и со нови гости. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.